સરકારે આ જો લિમિટ છે આ 10,000 સુધી લઈ જાય અને 10,000 સુધી જેટલું વેપાર છે આ 5% અંદર રાખે તો નાના દુકાનદારો જે મીડિયમ મધ્યમ દુકાનદારો છે આ બધાને સુવિધા થઈ જશે અને આ સુવિધા થયા પછી આજી વેપારમાં સુધારો થશે અને લોકોના અંદર એક ઉલ્લાસ અને એક हर्ष उल्लास रहते। सरकार सारी बातें हमारी सुनी है, ये भी बात भी हमारी व्यापारियों को सुनी होगी कि कम से कम 2500 से आइटम की इसकी रेंज को बढ़ा के 10,000 कर दे तो हर आदमी अच्छे तरह से अपना तरीके से अच्छा व्यापार भी करेगा और दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। आज थी 8 वर्ष पहला केंद्र सरकारे 18% जीएसटी लगावी हती त्यारे सूरतना टेक्सटाइल मार्केट विस्तारमा સૌથી પહેલા દેશમાં વિરોધ થયો હતો। જીએસટી ને લઈને લાખો જે કાપડના કારોબારીઓ છે તેઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા। હવે સરકારે જીએસટી ઘટાડી દીધી છે એટલા માટે ફરીથી ગુજરાત તકની ટીમ આ વિસ્તારમાં પહોંચી છે અને અત્યારે જે આપણે જોઈ શકો છો ટેક્સટાઇલ માર્કેટની તસવીરો છે અને ટેક્સટાઇલ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલા ટેક્સટાઇલ કારોબાર સાથે સંકળાયેલા આ તમામ કાપડના વ્યાપારીઓ છે એની સાથે વાત કરીશું, જાણવાની કોશિશ કરીશું કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે, સરકારે જે રીતે જીએસટી ઘટાડી છે એટલે શું કરી રહ્યા છે। कैलाश हकीम हमारी साथ है, तेओ फोस्टाना अध्यक्ष है, एमनी साथे बात करीशुं। कैलाश भाई, जिस तरह से जीएसटी घटाई गई है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन मोदी जी ने इसका ऐलान किया था कि दिवाली पे एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को देना चाहता हूं, उस दिन से ही हमें बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और ये 5% का जब 2 दिन पहले अनाउंस हुआ तो ये सालों की मेहनत, सालों से अंदाज हम लोग कर रहे थे कि एक सेक्टर में एक जैसी रेट हो। पैकिंग इंडस्ट्री उसको 5%, ग्रे मील सारी इंडस्ट्री जो कपड़े से जुड़ी हुई है सबको 5% करने से लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। समान भाव लोगों के अंदर आए हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे व्यापार सूरत का, हमारे देश का बढ़ेगा और सभी लोगों को एक अच्छा व्यापार प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। इस समय पूरे विश्व में ट्रेड वार चल रहा है। सूरत सिंथेटिक की सबसे बड़ी देश की मंडी है और यहाँ पे मेंस वियर, लेडीज वियर सभी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक खाली थोड़ा सा लोगों के, हमारे जो व्यापारियों के 2 दिन से फीडबैक आ रहे हैं, जो रेडीमेड बनाते हैं, जो लहंगा बनाते हैं या 2500 प्लस के आइटम बना रहे हैं, उनको सरकार ने 18% के दायरे में लिए हैं। सरकार की बहुत मर्यादाएं हैं, मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ सूरत को नहीं देखना है, उनको कई ओवरऑल सब चीज़ों को देखना है। सरकार के बहुत सारे मापदंड है, बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारे डेटाबेस पे काम करती है, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम तो सरकार से ही निवेदन करेंगे। हमें वो वक्त याद है कि सरकार ने जब से जीएसटी लागू किया उससे अभी तक हजारों संशोधन व्यापारियों के मांग पे किए हैं। ये संशोधन का भी हमें पूरा भरोसा है। हमारा सरकार से यही निवेदन है, मोदी जी तक हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन व्यापारियों को, जो एक वर्ग छोटा सा जो छूट गया है रेडीमेड का, कहने को छोटा है लेकिन आगे आने वाले समय में हमें विदेशों में हमारे ब्रांड को फेमस करना है और पूरा सेक्टर कपड़ा व्यापार गारमेंट की तरफ जा रहा है। तो गारमेंट वाले सेक्टर को किस तरह हम हमारे परिवार में शामिल कर सकते हैं, 5% वाले स्लैब में ला सकते हैं, इसके हमारी संगठन के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से एक निवेदन और गुजारिश है। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार जिस तरह से हर बात हमारी मानती आई है, हमारे इन व्यापारियों की बात पे भी गौर करेगी और सभी को 1 ट्रेड 1 रेट समान विचारधारा में समान रेट के स्लैब में लाके व्यापारियों का, इनका व्यापार बढ़े और व्यापार की रक्षा हो, ऐसे हमारी पूरा विश्वास है। बिल्कुल। अपना नाम? મારું નામ દિનેશ કટારિયા છે। શું કેવું છે કે હવે 5% આવી ગયું છે કાપડનો કારોબાર પર? ખાલી કાપડનો જ કારોબાર 5%માં નથી આવ્યો। સરકારે 90% એવી પ્રોડક્ટ છે જે બહુ જરૂરિયાતની પ્રોડક્ટ હતી, એ બધા 5%માં લઈ આવ્યા અને એના કરતી સૌથી વધારે અને સૌથી સારું વસ્તુ એવી જ કરી કે લોકોનો ઇન્સ્યોરન્સનું જે કામ છે, એના જે મેડિક્લેમનું કામ છે, આ બધું 0%માં લઈ આવ્યા। એનાથી જે નાના માણસો જે પ્રીમિયમ ભરતા હતા, જે 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 રૂપિયા વાળા જે પ્રીમિયમ વાળા હતા, એ બધાને 18%નો પ્રીમિયમનો મોટું ફેર પડી ગયો। એના કારણે બધાની જે ઇન્સ્યોરન્સની પોલિસી જે છે એમાં હજી એનો વધારો થશે, હજી એની પ્રીમિયમની ક્વોલિટી વધશે। રહી વાત કપડાના વેપારની, કપડાના વેપારમાં 100 રૂપિયાથી લઈ 5,000 સુધી નાના દુકાનદારો જે વેપાર કરે છે એ 100 થી લઈ 2,400 રૂપિયા સુધી 5% जीएसटी में बेचશે અને 2400 થી લઈ આગળ 18% जीएसटी માં એને વેચવું પડશે। त्या વખતે એને બિલિંગ ના અંદર બધા કામોમાં અંદર એને ફરક પડશે, બહુ મોટો ફેર પડશે અને એના પછી જે જીએસટી એને ફોર્મ ભરવાના છે એમાં પણ એને દિક્કત આવશે। એના કરતી સરકારે આ જો લિમિટ છે આ 10,000 સુધી લઈ જાય અને 10,000 સુધી જેટલું વેપાર છે આ 5% અંદર રાખે તો નાના દુકાનદારો જે મીડિયમ મધ્યમ દુકાનદારો છે આ બધાને સુવિધા થઈ જશે અને આ સુવિધા થયા પછી આજી વેપારમાં સુધારો થશે અને લોકોના અંદર એક ઉલ્લાસ અને એક
હર્ષ ઉલ્લાસ રહેશે કે વેપાર પણ સુધરી ગયો અને આગળના સમયના આવતો સમય પણ એનો સુધરી જશે. બિલકુલ. આપનું નામ? મહેન્દ્રસિંહ પારી. મનીષભાઈ, શું કહેશો આ જીએસટી ઘટાડા લઈને કે હવે કેટલું બધું આમાં પેલું આવી રહ્યું છે? સરકારનો બહુ સરસ પગલો છે અને આમાં વેપારને એક બુસ્ટર ડોઝ મળશે. અત્યારે બધું વૈશ્વિક સ્તર પર જોઈએ તો આ બધા ટેક્સને લીધે યુદ્ધ જેવું જ ચાલે છે, પણ આમાં જે સરકાર નિર્ણય લીધો એ બહુ સરસ છે અને ટેક્સટાઇલને એક બુસ્ટર ડોઝ મળશે. અમારી સરકારને એક જ વિનંતી છે, જો લહેંગા જે આઇટમ હોય ને ગાર્મેન્ટમાં, લહેંગાને ગાર્મેન્ટમાં લે, આમાં 2500 થી ઉપરના જે છે 18% ટેક્સના માળખામાં રાખેલો છે અને 10,000 સુધી લઈ જાય. મિડલ ક્લાસનો કોઈ પણ પરિવાર ગામડામાં લગ્ન કરે એટલે પોતાની ડોટરને માથે 2,000, 5,000, 6,000નો લહેંગો લે, એ માણસને ઉપર 18% ટેક્સ ભાડે. એ કઈ વીઆઈપી કલ્ચર જેવી આઈટમ નથી કે પૈસાવાળા માટે નથી, મિડલ ક્લાસ માણસ માટે. એટલે મોટામાં મોટી 10,000 સુધી આઈટમ લહેંગાની લઈ જાય, એ અમારી સરકારને વિનંતી છે. बिल्कुल. आपका नाम क्या है? कैलाश वडेरा. क्या कहेंगे, जीएसटी कम कर दिया सरकार ने? ये वास्तव में जो दीपावली की है, इस बार ये प्रशासन ने, सरकार ने हैप्पी दिवाली कर दिया. सारे आइटम कुछ सस्ते भी होंगे. जो घटक 5% में लाए, चाहे मेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और कब बात रही हम टेक्सटाइल मार्केट से रिलेटेड है, काफी घटकों को टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी आइटम है उनको भी 5% में लाके काफी राहत दी है. और डेफिनेटली इससे कुछ आइटम सस्ता भी होगा, सेल बढ़ेगा और यहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. और बात रही एक छोटा सा जो भी 2500 से जो महंगा लहंगा है उसको जो 18% में रखा है, वो थोड़ा सा किसी व्यापारी को परेशान करता है. तो सरकार सारी बातें हमारी सुनी है, ये भी बात भी हमारी व्यापारियों को सुनी होगी कि कम से कम 2500 से आइटम की इसकी रेंज को बढ़ा के 10,000 कर दे, तो हर आदमी अच्छे तरह से अपना तरीके से अच्छा व्यापार भी करेगा और दुकानदारों को भी राहत मिलेगी. और कोई भी कस्टमर है उनको शादी ब्याह में जो भी कपड़े खरीदने उनको अच्छी तरह से मिलेंगे. बाकी सरकार का ये पहल बहुत अच्छी रही इस बार. બિલકુલ. બીજા એક ભાઈ છે, શું નામ છે આપનું? दिलीप भविष्य. શું કહેશો આ રીતે સરકારે હવે 5% લઈ આવ્યા છે કારોબારને? સરકારે બધા વેપારીઓને એક બુસ્ટર ડોઝ આપ્યો છે અને વેપાર બધા સેક્ટરમાં વધશે. ટેક્સટાઇલમાં લગભગ બધા સેક્ટરો 5%ના દાયરામાં આવી ગયા છે. એક અમારા ચણિયાચોળી સેક્ટર એવું છે કે જેને 2500 સુધીની છૂટ આપી છે. 2500 થી ઉપરની જે રેન્જ છે એમને એ લોકોએ 18%માં લીધી છે. તો ચણિયાચોળી એવી વસ્તુ છે જે રેડી ટુ વેર સેક્ટરમાં આવતી જ નથી. બીજી વસ્તુ છે કે જે 18% છે, તો એ નાના અને મધ્યમ વર્ગને બહુ તકલીફવાળું કામ પડશે. તો જે એના 18% એટલે 5,000ની ચણિયાચોળી હોય તો 900 રૂપિયા તો સરકારને જ ભરી દેવાના આવશે. એટલે એ સેક્ટરમાં અમારી સરકારને વિનંતી છે કે એ સેક્ટરને તમે 5% સુધી લઈ જાય અને 18%માંથી બહાર કાઢે. ચણિયાચોળી સિવાય સમજી લો 2500 રૂપિયામાં 18%નું જીએસટી છે, તો એના સિવાય કેટલી રાહત મળશે? કારણ કે બધું જે 5%માં આવ્યું એનાથી જે માર્કેટ છે એને કેટલું પેલું મળશે? દિવાળીના ટાઈમમાં તો આ વેપારીઓ માટે બુસ્ટર ડોઝ છે કે વેપારમાં 50% જેટલો તો વધારો થશે અને સુરતના પ્રોડક્શનમાં બી બહુ વધારો થશે. આપ શું માનો છો કે જે જીએસટી ઘટાડ્યો છે, જે 2500 રૂપિયાની વાત છે એ તો સરકાર સાંભળશે કેમ કે આપ લોકોની રજૂઆત છે, તો બીજું બધું માર્કેટમાં કેવું બુસ્ટર ડોઝ મળશે? 101% મળશે. ઓલ ઓવર માર્કેટ જોઈએ તો જે સામાન્ય માણસ છે એને રોજની વપરાશની 99% 5%ની ચેનમાં આવી ગઈ છે. એ સવારે ઉઠે ટૂથ બ્રશથી લઈને કાપડ સુધી બધી વસ્તુ, ખાવા પીવાની બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે. તો એ સરકારની તરફથી બહુ મોટો પગલો છે અને મીડિયમ વર્ગને જોઈને સરકાર કદમ લીધેલો છે. આ દિવાળી આવવાથી પહેલી જ મોદીજી દિવાળીની ગિફ્ટ આપી દીધી છે બધાને. આપ શું માનો છો? કેમ કે ઓવરઓલ જે થોડું ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં પ્રોબ્લેમ છે 2500 રૂપિયાવાળું જે આપ કહો છો, તો એના સિવાયની જો વાત કરીએ તો કેવી રાહત રહે છે? બહુ મોટી રાહત કહેવાય. આપણે ચિપ્સની વાત કરીએ, ચિપ્સથી લઈ યાર્નથી લઈ ગ્રેથી લઈ ફિનિશ, આ બધું ચાલે, કોઈ દિક્કત નહીં આવશે. આગળ છે ફિનિશની વાત. ફિનિશના અંદરના પણ 99% પ્રોડક્ટ આવી ગયા. વહીચો ખાલી આ 2500 ઉપરની રેન્જ. એના માટે પણ આપણે સરકારને એ જ કહી રહ્યા છે કે તમે મિડિલ ક્લાસ માટે એટલી મોટી કામગીરી કરી રહી છે હમણાં, તો આ મિડિલ ક્લાસનો જ એક દાયરો છે 10,000 રૂપિયા સુધીનો. તો આ દાયરાને તમે કન્સિડર કરી અને દાયરાને 10,000 સુધી મોકલીએ, 18% 10,000 ઉપર તમે લગાવો તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. મોટા માણસને જેમ તમે મોટા ગાડીઓમાં 40% જીએસટી હતી, જેમ નાના ગાડીઓમાં તમે 10% જીએસટી ઘટાવી દીધી અને મોટા ગાડીઓમાં એટલો નથી ઘટાડ્યો. કેમ? એને મોટા માણસને એટલો ફરક ન પડતો. 5 લાખના વધારીએ તો એના શું ફરક પડવાનો? પણ નાના માણસને 50,000 નો પણ બેનિફિટ મળે તો એના માટે તો બહુ મોટી રાહત છે આ. તો એમાં જેમ કપડાના અંદર છે, તમે 10,000 સુધી રાખો કપડાને 5%ના અંદર, તો આ સૌથી મોટું જે ક્લાસ છે, ઇન્ડિયન જે ક્લાસ છે ને,
આ ક્લાસ 75 થી 80% આ ક્લાસ 10,000 સુધીનો છે. એના પછી 20% ક્લાસ એવો છે કે 10,000 ઉપરની બાઇંગ એના પોતાના માટે કરે છે, જેને 10,000 ઉપરની કોઈ વેલ્યુ નથી. એ આપણા શોખના હિસાબે કપડા લે છે. પણ આ 10,000 અંદરના જે લોકો છે આ બધા આપણા રિક્વાયરમેન્ટ, આપણા સમાજના અને પોતાનો એક ગ્રેડેશન માટે બધું કરે છે. તો સરકાર આ ચીજ માટે રાહત આપે તો સૌથી મોટો કામ છે. कैलाश भाई, आप क्या मानते हैं कि ओवरऑल जो बातचीत हम लोगों से कर रहे हैं कि भाई इसमें तो बहुत फायदा भी होगा, लेकिन कुछ चीजें आप बता रहे हैं कि गारमेंट्स में जो अभी भी 18% जीएसटी है, तो ओवरऑल राहत की बात करें तो कितनी बड़ी राहत है? बहुत बड़ी राहत है। देखिए, मैक्सिमम सरकार ने कवर कर लिया। पूरा टेक्सटाइल और अन्य जरूरियात की वस्तुएं, आम आदमी से जुड़े हुए जीवन यापन की सारी वस्तुओं पे सरकार ने, मेडिकली ले लो, रोज खाने पीने की वस्तुएं और कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान जलने का ले, तो नॉर्मल सभी चीजों को सरकार ने राहत दी है। लेकिन ये जो गारमेंट एक सेक्टर है जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का परिधान है, दुनिया का कल्चर बदल रहा है। पहले लोग रेडी कपड़े नहीं पहनते थे, साड़ियाँ पहनते थे, या मेंस वियर में भी ऐसा नहीं। अब ब्रांड कल्चर आ गया, और ब्रांड कल्चर आने के बाद 2-2.5 हजार रुपए, एक छोटा आदमी है उसका भी मन करता है कि मैं मेरे लेवल का ब्रांड खरीदूं, तो 2-2.5 हजार रुपए कोई लिमिट नहीं रही है। मेरा सरकार से यही कहना है कि जब हमें विदेशों से लड़ना है और भारत के ब्रांड विदेशों में जाके ब्रांड बने, और हम लोग इंडियन ब्रांड विदेशों में बिके, उसके लिए ब्रांड कल्चर को यदि डेवलप करना है तो थोड़ी लिमिट हमें बढ़ानी चाहिए, और वन ट्रेड वन रेट करेंगे। इससे हम खाली डोमेस्टिक नहीं, विदेशों में भी हमारे ब्रांड को डेवलप कर पाएंगे, हमारे व्यापार को डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल, आप भी कपड़े का कारोबार करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश सिंह भी है। क्या कहेंगे, जिस तरह से जीएसटी घटा दी, आपको कोई दिक्कत है या फायदा है? नहीं, फायदा तो है ही सबको, क्योंकि 5% आ गया तो काफी राहत मिला है। और कुछ सेक्टर है, जैसे ऐसा नहीं सिर्फ चनिया चोली से लेना देना है, चनिया चोली हो गया, गाउन हो गया, क्रॉप टॉप हो गया, जो भी गारमेंट है, शर्टिंग शूटिंग, मतलब जिसमें रेडीमेड आ गया, वो सारे सेक्टर इसके अंदर आते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सूरत पे लागू पड़ता है, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हर मंडी को, हर जगह पे लागू पड़ता है। इस चीज को थोड़ा सा सोचे, क्योंकि देखो अगर सब सही करेंगे, क्योंकि एक छोटा दुकानदार होगा, वो समझो सब कुछ बेचता है, सारी दुकान चीजें रखता है, उसमें बोले ये तो 18 वाला है, ये 5 वाला है, वो ये मेंटेन करेगा कि वो बिजनेस में ध्यान देगा, समझो। उसको बस एक चीज 5% जीएसटी जोड़ा दिया, उसमें क्या है कि चोरी नहीं होगी। आज क्या, जैसे कुछ पहले 12%, 18% में लोग कुछ चोरियां करते थे कि भाई ये चला महंगा है, कोई बाजू वाला 5 में बेच देता। पर ये जब 5 आने के बाद उल्टा व्यापार जितना, जो समझो अगर वो बंदा 5 करोड़ का सेल करता है तो 6-7 करोड़ पे जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली देखे, पहले जीएसटी कम करने से उनका ग्रोथ और सेल इनडायरेक्टली बढ़ेगा ही। क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा पॉइंट व्यू लेके कि अगर हम आपस में ही, अगर इंडिया में अगर व्यापार करेंगे तो इंडिया का ग्रो होगा, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा अभी भी 22 तारीख को है, 22 तारीख को नियम लागू पड़ा, अभी भी 10-12 दिन है। गवर्नमेंट अगर इसके बारे में सोचे तो हमारा सबको अच्छा हो जाएगा, और व्यापार में सबको मजा आएगा करने का। यही मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँ। बिल्कुल, बीजा लोग से સાથે વાત કરી. શું નામ છે? અભયભાઈ, અભય ડાંગી। શું કહેશો તમે આ જીએસટી ઘટાડવાને લઈને? જીએસટી ઘટાડો એ ગવર્મેન્ટનું બહુ સારું પગલું છે, પણ આ જે 2500 રૂપિયા અને એની ઉપરની જે વાત છે, ગવર્મેન્ટને એક વાત સમજવી પડશે કે આ 2500 રૂપિયાનું જે પ્રોડક્ટ બને છે, એની ઉપરનું જે પ્રોડક્ટ બને છે એ સિંગલ પ્રોડક્ટ નથી, એમાં 10 તરહનો 10 જગ્યાએ અલગ અલગ થઈને પછી એક પ્રોડક્ટ બને છે। તો ટેકનિકલી એમાં પ્રોબ્લેમ આવશે જ। હું ધારો કે હું ડાયમંડનું કામ કરું છું, મારે 5% જીએસટીનું હું બિલ બનાવું છું, એ વ્યાપારી 18% બિલ બનાવશે। મેં 2400 રૂપિયાની સાડી માર્કેટમાંથી પરચેજ કરી, અથવા લેંગો પરચેજ કર્યો, હું 5% ચૂકવીને અહીંયા હું મારી દુકાને લઈ ગયો, અને ધારો કે રિટેલર છું, હવે એ જ માલ 18% ઉપર વેચવાનો છું, તો મારા ટેકનિકલ ઇસ્યુ, અમારા આ બાજુ 18% રિટર્ન જશે, આ બાજુ 5% રિટર્ન આવશે, એ ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવશે। જો એક થઈ જાય બધું, તો જેવું હમણાં ભાઈએ કીધું, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। એટલે લેંગો છે, ગાર્મેન્ટ છે, એક પ્રોડક્ટ નથી, નાની વસ્તુ 4 જગ્યાએ થઈને પછી એક પ્રોડક્ટ બને છે, તો એ 4 જગ્યાનું જીએસટી 5% છે, અને બધું મળીને પછી 18% થશે। એટલે ટેકનિકલ ઇસ્યુ પણ ગવર્મેન્ટ સોલ્વ કરી શકે છે। બીજું, ટેરિફ માટે પણ તમારા વતી ગવર્મેન્ટને એક મારી ભાવના વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે ટેરિફથી અમેરિકાથી ડરવાની કોઈ જરૂર નથી। આપણો આટલો મોટો ઇન્ડિયા છે, 150 કરોડની આપણી પોપ્યુલેશન છે, અને બીજા ઘણા બધા રસ્તા છે, બીજા ઘણા બધા દેશો છે। આપણે અમેરિકાને જવાબ આપવો જોઈએ, મારું તો એવું કેવું છે, અમેરિકાને જવાબ આપવું જોઈએ। તારે જેટલું ટેરિફ, અમારે એક્સપોર્ટ કરવું જ નથી અમેરિકામાં, અમારે તમને એક્સપોર્ટ કરવું જ નથી, તમારે જે જરૂર હોય તો અમારા ટેરિફ ઉપર તમે લો। 8 વર્ષ પહેલા વિરોધ કર્યો હતો ને હવે ખુશી નજર આવી રહ્યા છે, કારણ કે સરકારે જીએસટીમાં ઘટાડો કર્યો છે, પણ અમુક હજુ ત્રુટિઓ છે, એમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।